میں ہوں محمد افضل وڈیچ اور آج کا ہمارا موضوع ہے کہ پرائیویٹ سکولز کیوں کھولے جائیں، کیوں بچوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جائے۔ جیسا کہ اس طرح کے مختلف تبصرے چل رہے ہیں کہ اگر تعلیمی ادارے کھول دیے جائیں تو کیا تعلیمی اداروں کے سربراہان بچوں کی صحت کی ذمہ داری لیں گے، اور کیوں نہیں تعلیمی ادارے پرائیویٹ سکولز تعلیمی ادارے جو ہیں وہ کیوں نہیں آن لائن کلاسز کو ترجیح دیتے۔ یہ بھی ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے مختلف حلقوں کی طرف سے۔ اور پرائیویٹ سکولز والے اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بچوں کی جانوں کو کیوں خطرے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کیا والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجیں گے؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ 15 جولائی سے سکولز کھولے جائیں گے۔ پرائیویٹ سکولز مالکان جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ تعلیمی ادارے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف، ان کی تنخواہوں کا مسئلہ، اور 90% رینٹڈ بلڈنگز کا کرایہ اور ٹیکسز، یوٹیلٹی بل اور دیگر اخراجات وہ کہاں سے ہم پورے کریں، جبکہ بچوں کے والدین فیس بھی ادا پوری طور پر نہیں کر پا رہے۔ تو اب یہ تو ہو گئے موقف، ہم دیکھیں گے پوائنٹ ٹو پوائنٹ کہ ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے کہ کیوں کھولے جائیں پرائیویٹ سکولز اور بچوں کی جانوں کو کیوں خطرے میں ڈالا جائے۔ WHO کہہ رہا ہے کہ کرونا بیماری یعنی کرونا وائرس کووڈ-19 اب انسانوں کے ساتھ ہی مستقل بیماری کے طور پر رہے گا، اور اس کو ہمیں اس کے ساتھ ہی زندگی گزارنا ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو کیا 15 جولائی کے بعد جب کرونا وائرس ختم نہیں ہو سکتا تو پھر 15 جولائی کی تاریخ کیوں؟ 15 جولائی سے پہلے کیوں نہیں سکول کھولے جا سکتے؟ کیوں بچوں کا مارچ سے بند سکول جو ہیں بچوں کا کیوں نقصان کیا جائے؟ جہاں تک یہ بات ہے، یہ بڑا وائلنٹ پوائنٹ ہے کہ دیکھیں اگر کرونا کے ساتھ ہی ہمیں زندگی گزارنی ہے تو پھر کیوں ہم اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں، تعلیمی نقصان کیوں کر رہے ہیں۔ والدین بچوں کو سکول بھیجیں گے کہ نہیں، اس سوال کی طرف آ جاتے ہیں۔ والدین اگر بچوں کو کچھ والدین اگر بچوں کو سکول نہیں بھیجنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو SOPs تیار کیے جائیں ان میں یہ بات طے کی جا سکتی ہے کہ اٹینڈنس کو لازمی نہ قرار دیا جائے، یعنی سکولز میں حاضری کو لازمی قرار نہ دیا جائے۔ جو والدین اپنے بچوں کو تعلیم دلانا چاہتے ہیں ان کے بچوں کا تو حرج نہ کیا جائے۔ اسی طرح اگر اس طرف دیکھا جائے کہ آن لائن کلاسز کو کیوں ترجیح نہیں دیتے تعلیمی ادارے، پرائیویٹ سکولز کیوں نہیں ترجیح دیتے، تو دیکھیں پہلی بات تو انفراسٹرکچر اتنا ڈیولپ نہیں ہے ابھی پاکستان میں، اور دوسری بات انہی WHO کے ریکمینڈڈ ڈاکٹرز اور طب کے ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، بارہا یہ انہوں نے بات کہی ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے ڈیوائسز سے دور رہنا بہتر ہے، کیونکہ ڈیوائسز سے ریڈیشن نکلتی ہے اور وہ بچوں کے لیے خطرات پیدا کر سکتی ہے۔ یہاں بھی خطرات ہیں، تو کیوں بچوں کو ان خطرات کے حوالے کیا جائے، بڑے بچے چلے۔ اور تیسری بات یہ کہ کیا آن لائن کلاسز سکول کا متبادل ہو سکتی ہیں، تو دیکھیں سکول ایک تربیت گاہ ہوتی ہے، وہاں پر بچوں کی سکلز ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے، بچوں کو فزیکل ٹریننگ دی جاتی ہے، بچوں کو جو ہے پریکٹیکل ایجوکیشن دی جاتی ہے۔ تربیت پریکٹیکل ایجوکیشن یعنی پریکٹیکل کے بغیر تربیت ممکن نہیں ہے۔ لیکچر تو دیے جا سکتے ہیں آن لائن،
लेकिन चूंकि स्कूल एक तरबियत गाह है और प्रैक्टिकल के बगैर तरबियत मुमकिन नहीं है, इसलिए स्कूलों का खोले जाना जरूरी है। अब इस तरफ आते हैं कि जैसे कि ये कहा जा रहा है कि जी गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वो भी साथ ही बंद हैं, तो प्राइवेट स्कूल वालों को क्या तकलीफ है? देखिए, अगर गवर्नमेंट के पास अपने स्कूल्स के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए फंड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी है, और वो अपने टीचर्स को तनख्वाहें दे सकते हैं, उनकी बिल्डिंग ज़ाती हैं और वो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा जदीद तरीन ममालिक के साथ जो है मुकाबलतन बेहतर है, उनकी तरह का है, और वो बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए तालीम दे सकते हैं, तो वेल एंड गुड। प्राइवेट स्कूल्स तो जब तक खुलेंगे नहीं, उनकी रिकवरीज नहीं होंगी और वो बच्चों को उनका जो स्टैंडर्ड है वो अपना स्टैंडर्ड तब तक बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि पहले ही एकेडमिक ईयर जो है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, बच्चों की तालीम का मसला है। तो लिहाजा प्राइवेट स्कूल जो है, अगर वो स्कूल खोलना चाहते हैं और कोरोना ने मौजूद रहना है अभी दुनिया के साथ, तो फिर 15 जुलाई क्यों, 15 जून क्यों नहीं? 15 जून को खोलने, एसओपीज बनाएं। और बाकी रही ये बात कि क्या स्कूल मालकान जो है, सरबराहान जो है, वो जिम्मेदारी लेंगे बच्चों की सेहत की? तो गवर्नमेंट ने शॉपिंग मॉल, मार्केट्स और जो ट्रांसपोर्ट और दीगर जहां बच्चे और औरतें जो इस वक्त जमे गफीर नजर आ रहे हैं आपको बाजारों में, गवर्नमेंट वहां की जिम्मेदारी ले सकती है। तो एसओपीज ऐसे बनाए ना, अब तो ये कोरोना के खिलाफ कह रहे हैं कि हमें जंग लड़ने के सारे ढंग आ गए हैं, तो ऐसे एसओपीज बना लें कि जिनके जरिए कोरोना को रोका जा सके, लेकिन बच्चों को जहालत के अंधेरों की तरफ नहीं धकेला जाए। एक और बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, जो पंजाबी में ये कहते हैं ना, कमाओ पुत्र। प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के तलीमी निजाम के कमाओ पुत्र हैं। 5th, 8th, 9th, 10th बोर्ड्स के एग्जाम की फीसेस, इंस्पेक्शन फीसेस, रजिस्ट्रेशन फीसेस और लातादाद महकमा जात के टैक्सेस प्राइवेट स्कूल्स अदा करते हैं। अगर आप प्राइवेट स्कूल्स को पाकिस्तान के तलीमी निजाम से निकालेंगे तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा, तबाह बर्बाद हो जाएगा। याद रखिएगा कि मौजे तंग ने एक बार चाइना की आवाम को ये कहा था कि मच्छरों और मक्खियों को खत्म कर दो, क्योंकि ये बीमारियों का मौजब बनती है। तो क्या हुआ? चाइनीज कौम ने लब्बैक कहा और मच्छरों और मक्खियों का खात्मा कर दिया। अब वो जो चिड़ियां, नतीजतन वो चिड़ियां जो उन मच्छरों और मक्खियों पर गुजारा करती थी, वो भी नापैद हो गई। और जब टडी दिलों के लश्करों ने चाइना की फसलों पर हमला किया, तो फिर दुनिया ने देखा कि चिड़ियां ना होने की वजह से, चिड़ियों की गैर मौजूदगी की वजह से उन्होंने फसलों का सफाया कर दिया और चाइना शदीद तरीन कहतशाली का शिकार हो गया और लाखों करोड़ों लोग लुकमाए अजल बन गए। तो खुदारा पाकिस्तान के तलीमी निजाम में डिसबैलेंसिंग ना करें। प्राइवेट अदारों को, इस कमाओ पुत्र को अगर आप इसमें से निकाल देंगे तो याद रखें कि ये तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा। बाकी पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की हैसियत से मैं मोहम्मद अफजल वड़ैच गवर्नमेंट से ये मुतालबा करता हूं कि प्राइवेट स्कूल्स 15 जून तक एसओपीज फाइनल करके खोले जाएं। बसूरते दीगर हम एहतजाज का हक रखते हैं और पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में किसी भी एहतजाज का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और हमें हरगिज़ कोई शौक नहीं है। लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो याद रखें, फिर न सर रहेंगे न ताज रहेंगे, ना आपके कशकोल रहेंगे, ना आपके प्रोटोकॉल रहेंगे। 15 जून है डेडलाइन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन
اور اس کی اتحادی جماعتوں کی طرف سے میں گورنمنٹ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ 15 جون ڈیڈ لائن ہے. اگر تب تک اسکول نہ کھولے گئے تو پھر مناسب نہیں ہوگا. 15 جون تک اسکول کھول دیں. السلام علیکم.